Hello, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Environment. Today, we are going to start our new unit, that is unit number 4, Public Finance. So, this is the part 1 lecture. In that, this is the unit 4 course content. In that, we have to study fiscal policy, its objectives and tools, public debt, public revenue and public expenditure, and central budget. We are going to start with public finance meaning and its nature and scope. So let us start our part number 1 with public finance meaning, public finance and private finance. We are going to study difference between public finance and private finance. Then we will study nature of public finance, and then we will study scope of public finance. Okay, so let us start this unit with meaning of public finance. So what is public finance? Public finance is the study of government's income and expenditure. What is the meaning of public? Public means government. Government is making decisions regarding income and its expenditure. ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ ઇન્કમ છે અને ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરે છે તેનું સ્ટડી, that is public finance. Public finance is the branch of economics. It is made of two words as public and finance. The term public means government and finance means science of management of money. Okay. Public means government and financing. What is the meaning of finance? Finance is the science of managing money. How to manage money. Okay. In the public finance, we study the finances of the government. ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ ઇન્કમ છે અને ગવર્મેન્ટ એ ઇન્કમને કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરે છે ફોર ધ સોશિયલ વેલફેર, કે આપણા બધા સિટીઝન્સ માટે જે કાંઈ સોશિયલ વેલફેરના ડિસિઝન્સ માટે ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરે છે તે, અને ગવર્મેન્ટને કઈ કઈ જગ્યાએથી ઇન્કમ થાય છે, that means public finance. Okay, so according to the Dalton, public finance is the one of those subjects which lie on the broad line between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one of the other, adjustment of income or expenditure. ઓકે, જેટલી આપણી ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ હોય એ જ પ્રમાણે ગવર્મેન્ટનો એક્સપેન્ડિચર થઈ શકે. ઓકે, સો ધેર ઇઝ ધ એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ આઈધર ઇન્કમ ઓર એક્સપેન્ડિચર. Okay, so public finance is the science which is concerned with the matter in which public authorities, that means government and all, obtain their income and spend. કેવી રીતે ગવર્મેન્ટ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરે છે તે મનીને, that means public finance. So this definition is given by Findlay Cyrus and the CF Bostabler. So public authorities, તો અહીંયા આપણે પબ્લિક ઓથોરિટીઝની વાત કરેલી કે how public authorities obtain their income and spend. So what is coming under public authorities? So public authorities include local bodies like panchayat, પંચાયતથી લઈને પંચાયત, municipalities, corporations, states, state governments and central government. સો પંચાયતથી માંડીને મ્યુનિસિપાલિટીઝ, કોર્પોરેશન, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએથી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે અને એ ઇન્કમને કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરે છે, ધેટ મીન્સ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. અગેન પબ્લિક ઓથોરિટીઝ. પબ્લિક ઓથોરિટીઝ, વોટ ઇઝ પબ્લિક ઓથોરિટીઝ? પંચાયત્સ, મ્યુનિસિપાલિટીઝ, corporations, state governments and central governments, how they are obtaining income from the public and how they are spending that income
for the welfare of public, that is public finance. Okay, so let us study what is the importance of public finance, કે પબ્લિક ફાઇનાન્સથી શું સોસાયટીને ફાયદો છે, કે શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે પબ્લિક ફાઇનાન્સનું. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ આઈડિયોલોજી ઓફ નેશનલ વેલફેર. જે ગવર્મેન્ટ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે, ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટ તે પોતાના પર્સનલ ફાયદા માટે નથી કરતી. ઓફકોર્સ they are generating income for ultimately to spend upon social welfare, કે સોશિયલ વેલફેરમાં સ્પેન્ડ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ જે કંઈ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે તે અલ્ટિમેટલી સોશિયલ વેલફેર જનરેટ કરવા માટે કરે છે. ઓકે, જે કાંઈ આપણને સુવિધાઓ આપે છે, જે કાંઈ ડેવલપમેન્ટ થાય છે, રોડ બને છે, બ્રિજ બને છે, રસ્તાઓ બને છે, એરપોર્ટ્સ બને છે, સો ધેટ આર ધ પાર્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર્સ. ઓકે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં જે કંઈ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરે છે દેટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર. સો આ બધું ગવર્મેન્ટ સોશિયલ વેલફેર અને નેશનલ વેલફેરના ઓબ્જેક્ટિવ માટે કરે છે. સો દેટ ઇઝ ધ આઈડિયોલોજી બિહાઇન્ડ નેશનલ વેલફેર, કે પબ્લિક ફાઇનાન્સ શા માટે, કે ગવર્મેન્ટ ઇન્કમ શા માટે જનરેટ કરે છે. ઓફકોર્સ ટુ પ્રોવાઈડ એમ્યુનિટીઝ, પ્રોવાઈડ વેરિયસ બેનિફિટ્સ ટુ ધ નેશન ઓર નેશન્સ પીપલ. જે કંઈ ગવર્મેન્ટ કરે છે તે અલ્ટિમેટલી નેશન માટે કરે છે. ઓકે, ધ સેકન્ડ વન ઇઝ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. ગવર્મેન્ટ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે વેરિયસ સોર્સિસમાંથી. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેક્સ લઈને, ટેક્સ બધા પાસેથી લઈને, કસ્ટમ ડ્યુટીઝ, દેન વેરિયસ ફીઝ, એ બધું લઈને જે કંઈ ગવર્મેન્ટ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે. સો મેઇન સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ઇઝ taxes. Various as a good citizen we are paying taxes. In our previous unit we have understood that કે ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાથી ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે ને how they are collecting their income, કે ગવર્મેન્ટ આ ટેક્સમાંથી કઈ રીતે ઇન્કમ જનરેટ કરે છે, that we have understand in our previous unit. So ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે એની પાછળ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ દેટ ઇઝ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. દરેક વર્ષે ઇન એવરી યર્સ ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ અ સેન્ટ્રલ બજેટ, કે દરેક વર્ષે એક સેન્ટ્રલ બજેટ બહાર પડે છે ગવર્મેન્ટનું. એમાં ગવર્મેન્ટ દર્શાવે છે કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ ક્યાં ક્યાં સ્પેન્ડ થવાની છે ડ્યુરિંગ ધ યર. આખા વર્ષમાં ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ કેટલું કેટલું સ્પેન્ડ કરવાની છે તે દર્શાવે છે, કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, એગ્રીકલ્ચરમાં આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, એજ્યુકેશનમાં આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, દેટ ઇઝ સ્પેન્ડિંગ થશે. સો ગવર્મેન્ટ જેટલું ઇન્કમ જનરેટ કરે છે સામે એ કઈ કઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે ને કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરશે તેના મની, દેટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી ફોર ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. જેટલી ઇન્કમ ગવર્મેન્ટની વધારે તેટલું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વધારે થશે, બિકોઝ તેટલું ગવર્મેન્ટ વધારે સ્પેન્ડ કરી શકશે ઇકોનોમીના ડેવલપમેન્ટ માટે. ઓકે, થર્ડ વન ઇઝ પ્રોપર અલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ. મેં કીધું એમ કે દરેક વર્ષે એક ગવર્મેન્ટ સેન્ટ્રલ બજેટ બહાર પાડે છે કે આ વખતે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ થશે. સો there is a proper allocation of resources. ગવર્મેન્ટ એગ્રીકલ્ચરમાં પણ સ્પેન્ડ કરશે, ગવર્મેન્ટ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ સ્પેન્ડ કરશે, ગવર્મેન્ટ ડિફેન્સમાં પણ સ્પેન્ડ કરશે, ગવર્મેન્ટ એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં પણ સ્પેન્ડ કરશે, ગવર્મેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટરમાં પણ, હેલ્થ કેરમાં પણ સ્પેન્ડ કરશે. સો there is a proper allocation of resources, that is a proper allocation of government's income in વેરિયસ સેક્ટર્સ. એ ગવર્મેન્ટની જેટલી ઇન્કમ છે એની સામે ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરશે, અલગ અલગ જગ્યાએ સુવિધાઓ આપશે. સો there is a proper allocation of resources, because resources are limited, we have to manage it, that is government have to manage its scarce resources. Okay, so this is the main importance of public finance. Then
What is the difference between public finance and private finance? Private finance and public finance વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે મેઇન? First one is public finance. While public finance, sorry, while public finance relates to the income and expenditure of the government. ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ અને ગવર્મેન્ટનો એક્સપેન્ડિચર, that is the meaning of public finance. Public finance relates to income and expenditure of government, while private finance relates to income and expense of an individual. આપણા તમારા અને મારા જેવાની વાત કરતા હોય કે તમારી ઇન્કમ કેટલી અને મારી ઇન્કમ કેટલી, અથવા મારો એક્સપેન્સ કેટલો કે તમારો એક્સપેન્સ કેટલો, ધેટ કમ્સ ઇન પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ. કે આપણે આપણી વાત કરતા હોય કે આપણે સેલેરી આવશે તો આપણે આટલી જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરશું, કે દિવાળીનું બોનસ આવશે તો આપણે એ બોનસમાંથી ન્યૂ ક્લોથ્સ ખરીદશું. સો તે કાંઈ ડિસિઝન્સ આપણે લઈએ છીએ, that comes in private finance. How we are managing our income, how we are managing our expenditures. Okay. Then public finance શું છે કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ જ્યાંથી થાય છે અને ગવર્મેન્ટ જ્યાં સ્પેન્ડ કરે છે, એક્સપેન્સ કરે છે, that comes in public finance. Okay. So what are the similarities between public and private finance? Public અને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં શું સમાનતા છે, શું એકબીજામાં એક સરખું છે? Let us see. First one is both public finance and private finance aims at maximizing satisfaction. હા, આપણે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સની વાત કરીએ તો આપણી જેટલી ઇન્કમ છે એની સામે આપણે એક્સપેન્સ માપે કરીશું, કે થોડું આપણે સેવ પણ કરીશું, થોડું આપણે ઇન્વેસ્ટ ક્યાંક કરીશું અને ખર્ચો જેમ બને તેમ ઓછો કરીશું. That means we are striving for maximizing our satisfaction. કે આપણી લિમિટેડ સેલેરી છે એમાંથી આપણે ગ્રેટર સેટિસ્ફેક્શન મળે તેવી જગ્યાએ એક્સપેન્સ કરીશું, તેવી જગ્યાએ આપણે ઇન્કમને સ્પેન્ડ કરીશું. સો એવી જ રીતે ગવર્મેન્ટ પણ જેટલી જેની ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ છે એનો એવી રીતે યુઝ કરશે કે that provides maximum satisfaction and maximum benefits to all. Okay. Second one is governments, like individuals, have to make the most economical use of limited resources. Both encounter the problem of unlimited wants and limited means. હા, આપણને એમ હોય કે હજી થોડીક વધારે ઇન્કમ હોય તો આપણે એક કાર લઈશું, હજી એનાથી થોડીક વધારે જો ઇન્કમ થઈ જાય તો આપણે એક આપણું પોતાનું ઘર, પોતાનું હાઉસ લઈશું. સો એવી જ રીતે આપણી જેમ અનલિમિટેડ વોન્ટ્સ હોય છે, અનલિમિટેડ ઈચ્છાઓ કે અનલિમિટેડ વોન્ટ્સ, પણ સામે આપણી લિમિટેડ ઇન્કમ હોય છે. સો આપણી ઇન્કમ જેટલી હોય એટલું જ આપણે સ્પેન્ડ કરી શકીએ, ઓફકોર્સ. સો એવી જ રીતે ગવર્મેન્ટ પાસે અનલિમિટેડ વોન્ટ્સ હોય છે કે બધી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે અથવા બધા બેનિફિટ્સ જે કાંઈ નેશનને મળવા જોઈએ એની પાછળ જે કાંઈ સ્પેન્ડ થવું જોઈએ અથવા જે કાંઈ એક્સપેન્સ થવો જોઈએ એ થવો જ જોઈએ. તો સામે ઇન્કમ એટલી ના હોય ઘણીવાર. સો ગવર્મેન્ટે તેના ઉપર ડિસિઝન્સ લેવા પડે છે કે હાઉ વી વિલ spend our limited income with unlimited wants of all nations people. Okay. So that are similarities between public and private finance. કે આવી similarities છે public અને private finance. So let us understand what is the difference between public and private finance. કે પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં શું એવું જુદું પડે? ઓકે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર. ગવર્મેન્ટ કેન એડજસ્ટ their income and expenditure while private or individual cannot. આપણા જેવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણી ઇન્કમને અચાનક વધારી ના શકીએ. ગવર્મેન્ટ કેન expand their income as well as expenditure also.
ગવર્મેન્ટને એવું પણ બની શકે કે ઘણી જગ્યાએ એક્સપેન્સ કરવાના હોય તે કરવાના જ હોય. ઓકે, સો સામે જરૂરી નથી કે ગવર્મેન્ટ પાસે એટલી ઇન્કમ હોય. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટને જે કંઈ આવા ડિસિઝન્સ લેવા પડે છે, એડજસ્ટમેન્ટ ઇન ઇન્કમ એન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ ઇન એક્સપેન્ડિચર, એ આવા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં કે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેતા નથી હોતા કે જેટલી આપણી સેલરી હોય, જેટલી આપણી ઇન્કમ હોય, સામે એટલો જ ખર્ચો કરીએ, વધારે ના કરીએ. ઓકે, સો there is a adjustment of income and expenditure in public finance. Second one is possibility of internal loan. ગવર્મેન્ટને જરૂર પડે તો તે ઇન્ટરનલી લોન લઈ શકે, કોઈ એક સ્ટેટ બીજા સ્ટેટ પાસેથી કે કોઈ એક કન્ટ્રી બીજા કન્ટ્રી પાસેથી લોન લઈ શકે. વાઇલ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં કેવું હોય કે આપણે બિંગ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણે કોઈની પાસેથી ઉધાર લેવા પડે, તો દેટ કમ્સ ઇન એક્સટર્નલ ફાઇનાન્સ, કે આપણને આપણા ઘરના લોકો તરફથી ઘણીવાર મળી રહે. બટ in most cases we have to take a loan. Okay, so there is a possibility of internal loan in public finance. Okay, so government ઘણીવાર ટેક્સ પણ વધારી દે અથવા એક્સાઇઝ ડ્યુટી પણ વધારી દે, so that they can generate income. Third one is right of printing currency. So ultimate right of printing currency is having government is having ultimate right of printing currency. We as a individual, we cannot print currency. Okay, so government has a right to print currency on the basis of their situations or certain conditions, and being an individual, we have not right to print currency because printing currency is a punishable offense and illegal as an individual, while government has right to print their nation's currency. So પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ વચ્ચે એક આ ડિફરન્સ છે કે એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વી કેન નોટ હેવિંગ ધ રાઇટ ઓફ પ્રિન્ટિંગ કરન્સી. ફોર્થ વન ઇઝ ટાઈમ ફોર એડજસ્ટિંગ બજેટ. ગવર્મેન્ટને એક સેન્ટ્રલ બજેટ બનાવવું પડે, કઈ કઈ જગ્યાએ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરશે તેની ઇન્કમ. સો આ એક બજેટ મેકિંગ પ્રોસેસ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ ગવર્મેન્ટ. આપણે ઘણીવાર બજેટ બનાવતા પણ હોઈએ અથવા ના પણ બનાવતા હોય કે ઘણીવાર કોઈ વસ્તુ ગમી ગઈ તો આપણે એની પાછળ સ્પેન્ડ કરી નાખીએ. ઓકે, એક્સપેન્સ કરી નાખીએ, કોઈ એક વસ્તુ લઈ લઈએ. હા, આપણે ઘણીવાર બજેટને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો ના કરતા હોય, વાઇલ ગવર્મેન્ટ હેઝ ટુ ફોલો બજેટ as well as government has to plan for each and every expenditure. Fifth one is possibility of quick and substantial changes. ગવર્મેન્ટને જે કાંઈ ડિસિઝન્સ લેવાના હોય એ ક્વિક અને મોટા પાયે લેવાના હોય, સબસ્ટેન્શિયલમાં લેવાના હોય, કે ગવર્મેન્ટ કાંઈ ડિસિઝન લે તો એની ઇમ્પેક્ટ બહુ મોટી આવે. જ્યારે આપણે કોઈ ડિસિઝન લઈએ તો એની ઇમ્પેક્ટ આપણા પૂરતી આવે. ઓકે, સો દેર ઇઝ અ ક્વિક એન્ડ સબસ્ટેન્શિયલ ચેન્જીસ ઇન પબ્લિક ફાઇનાન્સ, કે પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ડિસિઝન લે એની ઇમ્પેક્ટ મોટા પાયે આવે, સબસ્ટેન્શિયલી આવે. ઓકે, સિક્સ વન ઇઝ કન્સર્ન ફોર ધ ફ્યુચર. ગવર્મેન્ટને ફ્યુચરનું પણ વિચારવું પડે. ઓકે, ગવર્મેન્ટને આપણી મનીની વેલ્યુ મેન્ટેન કરવા માટે ગવર્મેન્ટને તેના ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર ઉપર પણ ફોકસ કરવું પડે. ગવર્મેન્ટને પ્રાઇસ સ્ટેબિલિટી રાખવી પડે. ગવર્મેન્ટને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ન થાય એનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે. સો દેર ઇઝ અ કન્સર્ન ફોર ધ ફ્યુચર. ઓકે, સેવન્થ વન ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ સોશિયલ વેલફેર. ગવર્મેન્ટનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ફોર સોશિયલ વેલફેર. ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે ને ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ સ્પેન્ડ કરે છે, ઇટ ઇઝ ફોર સોશિયલ વેલફેર. ગવર્મેન્ટ પોતાના પર્સનલ માટે આ નથી કરતી. ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ઓલ ફોર સોશિયલ વેલફેર. વાઇલ
પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં શું હોય કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે કાંઈ ઇન્કમ આવતી હોય અને જે કાંઈ સ્પેન્ડ કરતું હોય તે જનરલી પોતાના અથવા પોતાના પરિવાર માટે જ કરતા હોય, જ્યારે પબ્લિક ફાઇનાન્સનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે સોશિયલ વેલફેરનો. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ડિફરન્સીસ બિટવીન પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ. I hope you have cleared. So let us start with nature of public finance. So public finance નું શું nature છે, how it is, characteristics શું છે public finance ના. So first one is public finance is a social science, social and science. So આગળ આપણે જોયું કે what is the meaning of public finance. Public finance is the study of government's expenditures and income. Public finance relates to government's expenditures and government's income. So જે કાંઈ ગવર્મેન્ટ કરે છે એ સોશિયલ વેલફેર માટે કરે છે. So the purpose of public finance is for social welfare. So it is a social. And what is science? Science means theoretical and descriptive area કે ગવર્મેન્ટને જે કાંઈ ડિસિઝન લેવાના હોય તે પાસ્ટના ડેટાનો યુઝ કરીને, પ્રેઝન્ટના ડેટાનો યુઝ કરીને અને ફ્યુચરના ડેટાનો યુઝ કરીને જે કાંઈ ડિસિઝન લેવાના હોય તે ગવર્મેન્ટ લે. એકદમ પરફેક્ટલી અને સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ્સનો યુઝ કરીને આ બધા ડિસિઝન લેવાતા હોય કે પાસ્ટમાં કેટલું બજેટ હતું આપણું, પ્રેઝન્ટમાં અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ COVID-19ની સિચ્યુએશન છે તો એમાં કેવી રીતે બજેટ સેટ કરવું, એન્ડ ફ્યુચરમાં પણ આવી સ્થિતિને સંભાળવા માટે, સ્થિતિને સ્ટેબલ રાખવા માટે આપણે આગળ શું કરશું. સો ધેટ ઇઝ કમ્સ ઇન ઓલ સાયન્સ કે it depends on all data. So public finance is a social science. Okay, second one is public finance is also an art of making decisions. Government જે કાંઈ decisions લે છે, કયા કયા સેક્ટર્સમાં સ્પેન્ડ કરવું, કયા કયા સેક્ટર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું ગવર્મેન્ટને, that all decisions is art. કે we have to find out what are the consequences of the decision. કોઈ એક ડિસિઝન લે ગવર્મેન્ટ, સ્પેશિયલી કોઈ એક ડિસિઝન લે તો એનું કોન્સિક્વન્સીસ બહુ મોટા પાયે આવે કે નહીં, જે કાંઈ ઇમ્પેક્ટ આવે એ બહુ મોટા પાયે અને સબસ્ટેન્શિયલી આવે. each and every citizen is affected by government's decision. So ગવર્મેન્ટને એવી રીતે ડિસિઝન લેવાના હોય કે તેમાં બધાનું વેલફેર હોય. ઓકે, સો public finance is art of making decisions about income and expenditures. Okay, third one is public finance positive aspect. So what comes in positive aspect? Generally positive aspect no meaning થાય છે what is, what was and what will. કે શું હતું, શું છે અને શું થશે. So that means positive aspect કે ગવર્મેન્ટને બધું જોવું જોઈએ કે શું હતું, પહેલાં આપણે શું કરેલું, કે આગળના યર્સમાં આપણે શું કરેલું, અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, what we are doing in present, and what we will do in future for social welfare. કે આપણે સોશિયલ વેલફેર માટે શું અત્યારે કરીએ છીએ, what we are doing now and what we will do in future for social welfare. કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ ક્યાંથી જનરેટ થશે ફ્યુચરમાં, કે ગવર્મેન્ટના ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્ડિચર્સ થશે. that comes in positive aspect. Then public finance normative aspect. What is the meaning of normative aspect? Normative means what ought to be. That means what should do. ગવર્મેન્ટે એવું શું કરવું જ જોઈએ, અથવા ગવર્મેન્ટના નોર્મ્સ, પોલિસીઝ, કે ગવર્મેન્ટને ફોર એક્ઝામ્પલ સર્ટેન પાર્ટ ડિફેન્સમાં સ્પેન્ડ કરવાનો હોય જ. સો દેટ કમ્સ ઇન નોર્મેટિવ આસ્પેક્ટ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ નેચર ઓફ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. So public finance is a social science, it is an art, it is comes in positive aspect and normative aspect both. Okay, so let us understand
Scope of public finance. So in scope of public finance, there are four categories. First one is public income, second one is public expenditure, third one is public debt, fourth one is financial administration. So let us understand each categories in detail. First one is public income. So public income is also known as public revenue. Government ne je kai revenue generate થાય છે, that means public income. The main sources of public revenue are taxes, fees, penalties, special assessment and commercial revenues from the public undertakings. એ ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે ફ્રોમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, કે આપણે જોયું હતું લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે લાસ્ટ યુનિટમાં કે ગવર્મેન્ટ કોની કોની પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે, સ્પેશિયલી ઇન્કમ ટેક્સ. સો ગવર્મેન્ટ ઇઝ કલેક્ટિંગ ઇન્કમ ટેક્સ ફ્રોમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીઝ, વેરિયસ કોર્પોરેટ્સ, દેટ ઇઝ પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ કંપનીઝ પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે. દેન પાર્ટનરશિપ ફર્મ પાસે ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે. પછી ગવર્મેન્ટ ઇઝ કલેક્ટિંગ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ ફ્રોમ ઓલ કમોડિટીઝ, કે જેટલી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ છે એના ઉપર પણ એક સ્પેસિફિક ટેક્સ લાગે છે. સો દેટ ઓલ કમ્સ ઇન પબ્લિક ઇન્કમ, દેટ ઇઝ ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ આ બધા ટેક્સમાંથી જનરેટ થાય છે. So in this part of public finance, we study the principle of taxation, types of tax, impact and incidence of tax, evasion and avoidance of tax, and effects of tax. We have already studied in our last unit કે આપણે બધું જોયેલું કે what is the impact and incidence of tax, what is the rate of tax, what is the assessment of tax, that what are the canons of good tax system, and we have understood the topic of tax avoidance and tax evasion also. તો એની ઇમ્પેક્ટ ગવર્મેન્ટ ઉપર શું આવે એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરેલું. સો that all comes in public income, કે ગવર્મેન્ટની મોસ્ટ ઇન્કમ આ બધા ટેક્સમાંથી જનરેટ થાય છે. ઓકે. સેકન્ડ વન ઇઝ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર. ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ એક્સપેન્સ કરે છે, that is public expenditure is the beginning and end of the public revenue. કે ગવર્મેન્ટને જે કંઈ રેવન્યુ જનરેટ થાય છે, કે જે કંઈ ઇન્કમ જનરેટ થાય છે એનું શરૂઆત અને એનો એન્ડ, that is public expenditure. કે કેટલું ગવર્મેન્ટને એક્સપેન્સ કરવાનું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે પબ્લિકની એના ઉપર ડિપેન્ડ છે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ, અને આ ગવર્મેન્ટનો એક્સપેન્ડિચર છે that ultimately depends on government's income. So it is the main aim of the public finance કે ગવર્મેન્ટને આવી જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરવું પડે. કે મેં કીધું એમ કે ડિફેન્સ, ગવર્મેન્ટ હેવ ટુ ટેક ડિસિઝન ઓન ડિફેન્સ, કે ડિફેન્સમાં આ વખતે કેટલું સ્પેન્ડ કરવું, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં કેટલું સ્પેન્ડ કરવું, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કેટલું સ્પેન્ડ કરવું, એજ્યુકેશનમાં કેટલું સ્પેન્ડ કરવું, આઈટીમાં કેટલું સ્પેન્ડ કરવું, ઓકે, હેલ્થ કેર સેક્ટરમાં કેટલું સ્પેન્ડ કરવું. સો ધીસ ઓલ આર having the major impact on economy. So this is the main part of public finance, કે ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરવું જોઈએ. This is the main part of public finance. In this part of public finance includes various types of public expenditure. મેં એક્સપ્લેન કર્યું એમ કે અલગ અલગ જાતના પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર હોય. Effects of public expenditure on the national income. જેમ ગવર્મેન્ટ આવી સેક્ટર્સમાં સ્પેન્ડ કરવાનું ડિસિઝન લે તો એની ઇમ્પેક્ટ શું આવે આપણી નેશનલ ઇન્કમ પર. ધેન એમ્પ્લોયમેન્ટ, કે ગવર્મેન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ એવું ડિસિઝન લે છે કે આ વખતે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં વધારે સ્પેન્ડિંગ કરવાનું છે, સો એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં એમ્પ્લોયમેન્ટ વધશે. પછી ગવર્મેન્ટ એવું ડિસિઝન લે છે કે આઈટી સેક્ટરમાં વધારે સ્પેન્ડિંગ કરવાનું બજેટ છે, સો આઈટી સેક્ટરમાં પણ એમ્પ્લોયમેન્ટ વધશે. ઓકે. સો it is a cause and effect relationship between government decisions and effects. So જે કાંઈ ગવર્મેન્ટની ડિસિઝન્સ હોય છે એની ઇફેક્ટ સીધી નેશનલ ઇન્કમ ઉપર આવે. સો ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જનરલ પ્રાઇસ લેવલ પણ એ રીતે ડિસાઇડ થાય. ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી એન્ડ ઇકોનોમિક ગ્રોથ રેટ.
ઓકે, ગવર્મેન્ટ જે સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ વધારે કરશે તેમ તે સેક્ટરનો ગ્રોથ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો અલ્ટિમેટલી growth of economy is also increasing. Okay, so that is all about public expenditure. Third one is public debt. When public revenue falls short for public expenditure, the government borrows money from the people. કે જ્યારે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ ઓછી પડે છે આવા ગવર્મેન્ટના ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા માટે, સો ત્યારે ગવર્મેન્ટ શું કરશે? ગવર્મેન્ટ ઇઝ બોરોઈંગ મની. ગવર્મેન્ટ લોન લેશે વેરિયસ સોર્સિસ, કે અલગ અલગ જગ્યાએથી ગવર્મેન્ટ લોન લેશે અથવા મની બોરો કરશે. ઓકે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પબ્લિક ડેપ્ટ. ઇન ધીસ પાર્ટ ઓફ પબ્લિક ફાઇનાન્સ ઇન્ક્લુડ્સ રીઝન્સ એન્ડ મેથડ્સ ઓફ પબ્લિક ડેપ્ટ. કે ગવર્મેન્ટને શા માટે લોન લેવી છે? ઓકે, ગવર્મેન્ટના ઘણા બધા એવા ઇનિશિયેટિવ્સ હોય છે, કે ઘણા બધા એવા પર્પઝ હોય છે ત્યાં ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડ કરવાની જરૂર હોય અને ગવર્મેન્ટ પાસે એટલું ફંડ અવેલેબલ ના હોય તો તેને ફરજિયાત લોન લેવી પડે. ઓકે, સો સોર્સિસ ઓફ પબ્લિક ડેટ, કે ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાથી લોન લઈ શકે, બીજી કન્ટ્રી પાસેથી, કે IMF કે વર્લ્ડ બેંક પાસેથી. ઓકે, બર્ડન ઓફ પબ્લિક ડેટ, કે આવી પબ્લિક ડેપ્ટ કે આવું બોરોવિંગનું કેટલું બર્ડન હશે. ઓકે, મેથડ્સ ઓફ ડેટ રિડમ્શન, કે કેવી રીતે આપણે લોન પે કરશું, ગવર્મેન્ટ કેવી રીતે આ બધી લોનને જે લીધેલી છે એને કેવી રીતે યર બાય યર પે કરશે. ધેટ ઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ પબ્લિક ડેટ ઓન નેશનલ ઇન્કમ, કે આપણે ઓફકોર્સ લોન લીધેલી છે, દેટ મીન્સ ગવર્મેન્ટને જે કંઈ લોન લીધેલી છે તેની ઇમ્પેક્ટ શું આવશે નેશનલ ઇન્કમ પર. આઉટપુટ, એમ્પ્લોયમેન્ટ, ઇન્કમ ઇનઇક્વાલિટી એન્ડ પ્રાઇઝીસ, કે આ બધી પબ્લિક ડેપ્ટ, કે જે કાંઈ ગવર્મેન્ટે લોન લીધેલી છે તેની ઇમ્પેક્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ આવશે, ધેટ કમ્સ ઇન પબ્લિક ડેપ્ટ. ઓકે, ગવર્મેન્ટ કઈ જગ્યાએથી બોરો કરે છે તેના એક્સપેન્ડિચર્સને પહોંચી વળવા માટે, ધેટ કમ્સ ઇન પબ્લિક ડેપ્ટ. ઓકે, fourth one is financial administration. It is the study of the processes and operations of the public revenue, public expenditure અને public debt. કે આગળના 3 ટાઈપ્સ આપણે જોયા, કે પબ્લિક ઇન્કમ કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે, પછી ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ એની ઇન્કમને સ્પેન્ડ કરે છે, અને જો આવી ઇન્કમ ઓછી પડે ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડ કરવા માટે તો ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએથી લોન લે છે અને એની ઇમ્પેક્ટ આખી ઇકોનોમી ઉપર શું આવે છે એને મેઝર કરવું, કે કેટલી ઇન્કમ થાય છે, કેટલા એક્સપેન્ડિચર થાય છે, કેટલી લોનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એનું બધું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવું, એનું બધું સંચાલન કરવું, એનું બધું મેનેજમેન્ટ કરવું. ધેટ કમ્સ ઇન ફાઇનાન્શિયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન. ઓકે, સો ધીસ પાર્ટ ઓફ પબ્લિક ફાઇનાન્સ ઇન્ક્લુડ્સ કલેક્શન મીન્સ કલેક્શન ઓફ ટેક્સીસ એન્ડ ઓલ, કસ્ટડી, કે આવા ટેક્સને કઈ જગ્યાએ સાચવવી, કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ જે કાંઈ જનરેટ થઈ હોય તે કઈ જગ્યાએ રાખવી, એન્ડ ડિસબર્સમેન્ટ, ધેટ મીન્સ કે કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરવું, કેવી રીતે સ્પેન્ડ કરવું, ડિસબર્સમેન્ટ ઓફ પબ્લિક મની, કોઓર્ડિનેશન ઓફ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર, કે અલગ અલગ એક્સપેન્ડિચરને કેવી રીતે કોઓર્ડિનેટ કરવા, અકોર્ડિંગ ટુ વેલ ફોર્મ્યુલેટેડ પ્લાન, કે કઈ રીતે પ્લાન કરવું, કઈ રીતે બજેટ બનાવવું, એ બજેટ બની ગયા પછી કઈ રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું, મેનેજમેન્ટ ઓફ પબ્લિક ડેપ્ટ, કે જે કાંઈ લોન લીધેલી છે ગવર્મેન્ટે તો એને કઈ રીતે મેનેજ કરવી, એને કઈ રીતે સ્પેન્ડ કરવી, એનો આગળનો શું પ્લાન છે. ધેટ ઇઝ જનરલ કંટ્રોલ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ ઓપરેશન, કે હવે ફાઇનાન્શિયલ ઓપરેશન ઉપર કઈ રીતે કંટ્રોલ રાખો, કે આપણે ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ સ્પેન્ડ કરે છે એ સ્પેન્ડિંગને ક્યાંક ને ક્યાંક એફિશિયન્ટ બનાવવા માટે કઈ રીતે એ પ્લાન કરવું, financial operations of the government, etc. So it also includes the preparation of budget and its execution and auditing of the finances of the government. કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ કઈ કઈ જગ્યાએથી થશે ડ્યુરિંગ ધ યર, અને ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ એક્સપેન્સ કરશે, સ્પેન્ડ કરશે ડ્યુરિંગ ધ યર, અને ગવર્મેન્ટને લોનની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે ડ્યુરિંગ ધ યર. that all comes in financial administration. કે ગવર્મેન્ટ સેન્ટ્રલ બજેટ બનાવે અને
એ સેન્ટ્રલ બજેટનું કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થશે, કઈ રીતે એક્ઝિક્યુશન થશે બધા સ્ટેજીસમાં, અને ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ્સ જે કંઈ બનતા હોય કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ કેટલી થઈ લાસ્ટ યરની, કે ગવર્મેન્ટના લાસ્ટ યરના સ્પેન્ડિંગ કેટલું હતું, તેનું ઓડિટ કરવું, ધેટ કમ્સ ઇન ફાઇનાન્શિયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન. ઓકે, સો let us end up this session with motivation, that is, your greatest resource is your time. Don't waste time. Please make notes of every lecture so that you get a ready material till your exam, કે તમારે એક્ઝામ સુધીમાં તમારું આખું એક મટીરિયલ પ્રિપેર થઈ જાય વિથ આઈએમપી પોઈન્ટ્સ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ હોય એને ટિક કરતા જાઓ, અને સ્પેશિયલી જે કાંઈ મિનિંગ ના સમજાતો હોય તો એ પોઈન્ટની સામે લખતા જાઓ. ઓકે, સો તમારા માટે ઇઝી રહેશે એ બધું. સો યુ હેવ લિમિટેડ ટાઈમ, સો prepare well. Okay, thank you so much students, have a nice day.